आरतीजी सुरु गर्नुहोस्। हुन्छ, सबैजनालाई नमस्ते। आजको लाइभमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। जसले फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। नेपाली विद्यार्थी समाज दक्षिण कोरिया सुनसिकले हरेक हप्ता सुनसिक साझा मञ्च नाम दिएर सुनसिक कमन फोरम एपिसोड गर्दै आइरहेको छ। आज हामी 17औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आजको एपिसोडमा कार्यक्रम सञ्चालिकाको भूमिका म आरती चौधरी निर्भर गर्दैछु। यसै गरी म यस सुनसिक 18औं कार्य समितिको सभापति ज्यू दीर्घराज जोशीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँको अनुमतिमा म बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छु। हुन्छ, आजको हाम्रो दुईजना वक्ता हुनुहुन्छ। प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर निर्मल मरासिनीज्यू र दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर एकराज बरालज्यू। अब म उहाँहरूलाई अलिकति विस्तृत रूपमा चिनाउन चाहन्छु। हाम्रो प्रथम वक्ता डाक्टर निर्मल मरासिनीज्यू हुनुहुन्छ। Dr. Nirmal Marasini was awarded with a PhD in medical chemistry and nanomedicine from the University of Queensland, Australia. Dr. Marasini major research interests include synthetic vaccine design, development of clinically relevant novel drug or vaccine delivery strategies to treat infectious diseases. He obtained his master's degree in Pharmaceutical Sciences under the Korean government scholarship from Yeungnam University, South Korea, and Bachelor of Pharmacy from Institute of Medicine, Tribhuvan University from Nepal. Dr. Marasini has worked as a lecturer of pharmacy at Valley College of Technical Sciences, Purvanchal University, Nepal, and visiting lecturer of pharmaceutics at Maharajganj Medical Campus, Institute of Medicine, Tribhuvan University from Nepal. Immediately after his PhD, Dr. Marasini was awarded the prestigious UQ Development Fellowship to conduct his research on mucosal delivery of peptide vaccines against infectious disease. He is currently working at the Respiratory Technology Group in Woolcock Institute of Medical Research, affiliated with the University of Sydney. His major focus in the current lab is in developing a pulmonary drug delivery technology against respiratory infections and inflammation. He has published over 40 peer-reviewed articles in scientific journals, which has gathered total citations of 1,245 with high index 22. He has served as an editor 3 journals and peer-reviewing articles for more than 20 scientific journals, including Biomaterials, Nanoscale Expert Review of Vaccines, etc. Dr. Marasini will be representing on several drug and vaccine delivery technologies against infectious disease, particularly focusing on Group A, streptococcus and rheumatoid arthritis. अब उहाँलाई प्रस्तुतिको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। Thanks, Bonnie. Nice introduction. I would like to share my screen at first. Okay. All right. All right. Thanks again. It's my pleasure to be here tonight, and thanks Onsic for inviting me. Azako, today's presentation is about the development of strategies against vaccine delivery studies against the group A streptococcus. So this is a part of this work.
which I'm presenting today was a part of like my PhD when I started my PhD in 2013 to 2017. So there will be some more work going on after this, which I will maybe presenting in future, like if, but I thought to present first on, from the basic things. So I'm currently a postdoc fellow at Woolcock Institute of Medical Research, where I work on development of respiratory drug delivery technologies. So let's proceed with today's presentation. As you know, like the vaccines, it has been serving as one of the most effective treatment for the infectious diseases, and it's mostly like since in 2017, I think late 1700 decades, like 1700 centuries, let's say, there was a chicken pox was the first vaccines which was actually discovered. Since then, we have seen so many vaccines in the market, and we have seen that actually vaccines is actually working, to prevent the pandemics and everything stuff. And it's the best example that can be seen is like the eradication of smallpox vaccines in 1980, eradication of smallpox in 1980s, and polio is almost completely eradicated, except some very few nominal cases are being seen sometimes in low developed countries like Pakistan and sometime in Nepal. These vaccines are usually traditionally made from like whole pathogens. They can be live, or they can be attenuated, or they can be killed. However, there are other types of vaccines also available in the available that can be actually considered as a subunit vaccines. The problem with the vaccines, like traditional vaccines, is there is a possibility of risk of infections, and they can actually attenuate it back into the virulent stage. So the vaccines actually when with the traditional vaccines, may not be sufficiently like attenuated. So when they are given, they might revert back to the like original villages. So this is very uncommon, but it is also possible. Also, there is another risk is we can have autoimmune response against the vaccines, and also the allergic response. And we also have stability problems associated with vaccines, and also we have a bit of manufacturing difficulties in whole pathogen-based vaccines. So there is an alternative approach of like today's vaccine is subunit vaccines, which actually contains a very minimum microbial component that's required to stimulate an immune response. So the whole pathogens, whole organisms here, may not be required to generate immune response. So we can select a part of the pathogens, like which can be immunogenic. For example, like from whole cell, we can have like proteins that can be taken as a vaccine candidate, and can be used as a vaccines to stimulate immune response. However, the problem still lies with the protein-based vaccines, as some of the protein-based vaccines are known to cause autoimmunity, also allergic response. But the good thing about the protein-based vaccines, which is it has no chances of reversal to its virulent state. And from the proteins, we can select like tiny fragments, which is with amino acids sequence, like which is a polyamino acid sequence from the proteins, and which is also called a minimum peptide epitopes. So these epitopes can be used to generate effective and effective immune response. It's most tailored type of immune response. However, the problem with this vaccine is this vaccine is peptide-based vaccine is
they are not sufficiently immunogenic. We know that these particular fragments, particular sequence of amino acids are immunogenic, but when they are delivered, they come up with instability problems, and they just uh, don't initiate the same level of immune response that we are getting from the higher fragments like proteins or whole organisms. So uh, we need a strong adjuvant, like which is help to initiate immune response against when you are delivering the peptides. Or, but the problem with the adjuvants are they are often toxic, and there is a chances that we can also get allergic response against also, or can have a side effect. Therefore, the best alternative can be using a carrier-based system. Means we can deliver these peptides using particles, such as nanoparticles or microparticles. One of the approach for vaccine delivery on top of the injection base is a mucosal immunization. Mucosal immunization means it's a needle free, so the vaccines are delivered in the mucosal lining of the body. For example, like in the oral mucosa, which can be delivered by oral route, also from the nasal route. There are a lot of other mucosal delivery sites that can be used as a delivery route for the vaccines. The advantage of mucosal vaccines is it has a capacity to generate mucosal immune response. Also, it can generate systemic response. The mucosal immune response are actually needed because, like, when we are infected, like whole pathogens infected through the mucosal, we need the protection right from the start, so they can utilize the pathogens at the mucosal sites of infection. Also, the mucosal immunization don't require needles. They can be easily used by any we can also use like self. Also, we don't need any trained personnel to use that, any vaccines. So it is really ideal for the developing countries like Nepal. So why do we need nanoparticles? Nanoparticles is actually a very tiny particles. We consider, there are a lot of differentiation, the definition ongoing on nanoparticles. Usually, like nanoparticles, what I like to define is from like 1 to 1,000 nanometers, which is up to 1 micron, is considered as nanoparticles. So these nanoparticles, actually what they do is they mimic the size of the pathogen, and they represent like a pathogen, and can provide additional diagnostic danger signals when we incorporate vaccines into it. Also, it provides protection against the antigens in the transit to the lymphatic system, where the immune system initiate. Also, they have a sufficient or improved mucosal permeability. Also, they can present antigen to the antigen presenting cell at larger quantity than as itself. Also, we can easily functionalize and target the nanoparticles to deliver on the antigen presenting sites. So one of the example that I was working on in my PhD work was I was making a vaccines, mucosal vaccines against group streptococcus. So this particular bacteria is actually it's a gram-positive bacteria. It is responsible to cause like minor throat pharyngitis problem to severe rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease is a major issue with the group A streptococcus, and it is also considered as one of the top 10 cause of mortality. We have several treatment options with the penicillins or erythromycins. However, the problem with they are extensive with it, and there is a chances like we can easily get reinfected even though we use drugs. So if we can develop vaccines, that will actually help to prevent this group streptococcus and have a better protection. And also, there is no commercial group streptococcus vaccines available. So the idea was actually in my work, it was to make a peptides-based vaccines against group streptococcus. So we have like a group streptococcus.
it on the in the surface of this bacteria there is a protein called M protein, which is actually a major virulence factor. Also, it has long chain which has different regions, which is on the top to the amide towards the end terminus. It is mostly the hypervariable and variable regions exist. So the sequences are actually highly variable among the different serotypes on these two regions. And in the conserved regions, like this a little bit down, we have a conserved regions, and this is which towards the carboxy side, it's mostly conserved. So if we can make a vaccine on this targeting the amino acids on this side, we may get a better protection. So what we did is we synthesize a peptide on that region, like with the C terminal region, and we incorporate that into the LC lipopeptide system. So this is lipid core peptide vaccines consists of lipoamino acids, which contains two molecule of lipids, which is linked by two amino acids, and branch with lysines to conjugate two different peptide epitopes. So these peptides, using this whole system, like using similar to this system, we synthesize a molecule, a vaccine molecule. So which has C16 based lipids and with the serine, lysine, and this and this J14 epitope, which is derived from the C terminus of the conserved region, which we selected this as a B cell epitope. This was a B cell epitope, which is responsible to produce an antibody response. And we conjugated, on the other hand, we conjugate the T helper cell epitopes, which is actually helping B cell epitopes to generate antibodies. And the problem with this is still the problem with the LCV vaccines was in terms of delivery, where we can actually enhance the stability by a little bit more by conjugating with the lipids. We were not getting a good human response while it is delivered as it is. So for the first thing, like what we did in the lab is we tried to make our oral delivery system for the lipopeptides because this lipopeptide was unstable in the GI tract, and so what we did is we used the polyelectrolyte-based delivery system where we incorporated the vaccine candidates LCP1 into the liposomes, and with the liposomes, and we coated the liposomes with two different charged polymers. So trimethylchitosan is a methylated chitosan, which has a better water solubility. It has a cationic charge, which is positive charge, and so this was first coated to make a single layer liposomes, which is followed by the coating with sodium alginate, which is negative, and similarly we coated with the trimethylchitosan to form 3 layers. So we wanted to see whether the layering of generation of layers on the top of liposomes would produce more stability or immunogenicity in the mice model. So these are the size characterizations of all the size for the oral vaccine that we made, where had a bit below the 200 nanometer size. And we evaluated the dendritic cells uptake and macrophage uptake, which is also known as antigen presenting cells, and which is responsible to generate immune response. So they were highly uptaken by these antigen presenting cells. And further, we did immunization studies, oral immunization studies in a mice model, and we found that one of our vaccine candidate was able to initiate really good titers, which is like, because we are using like five mice in each groups. There was you can see highly variable response, but anyways, our vaccine candidate was able to elicit the serum IgG response, which is antibody response in the blood. And also
we took the saliva from the mice and measure whether the saliva has any mucosal response or not, whether there is any IgG antibodies. So this particular vaccine, which has a good IgG response, we're also able to elicit the mucosal response. So this is it was very interesting because we were using with mucosal adjuvants, which is cholera toxin B, and our vaccines candidate were able to stimulate better immune response than the positive control that was used in our study. Also, we did a long-term memory response to see whether to see the avidity of the antibody, and we found that they were the antibodies were still preserved for up to 120 days, I think, up to 4 months. So to conclude, for the first round, we successfully made oral vaccines, and they were able to see a good immunity, a long-lasting humoral immunity. And this approach, we call it like layer by layer engineering approach with the polymers or liposomes, can be considered as a promising therapeutic strategy for peptide-based oral vaccination. So next was what we did is try to make a nasal delivery system for the same vaccine candidate. So the difference between nasal vaccine and oral vaccine is in nasal tract, in the nasal area, the mucosal surface is highly vascularized, which is really good for if you want to generate high mucosal response. Also, the most important feature is with the intranasal route is like most of the infections actually initiates from the respiratory sites, like when we inhale, right? So if we can develop a mucosal response at the mucosal sites, for example, in nose or for example in lungs, like we can actually get a protection before the pathogen reaches to the lungs or into the systemic circulation. So this was the idea, like we thought to try to make a vaccine delivery system for nasal route. So we selected liposomes as a delivery vehicle. So in this case, the same vaccine candidate, which I showed you before, was synthesized again, and we also synthesized a vaccine candidate without T helper, P25, and with just one lipid, and with P25, with two lipids, and J14, which is B cell epitope, with two lipids only. So we incorporate those onto the liposomes and wanted to and check for their capacity to produce immune response at both saliva and the serum. And interestingly, the same vaccine candidate where we had like conjugation of B cell epitope with the T helper epitope within the liposomes produced the high level of antibody response. However, like the same similar molecule that was not conjugated, like both epitopes when they were not conjugated. For instance, number 4 and number 5, L3, where didn't elicit much higher response as compared to the one that was conjugated. So this signifies that the conjugation was essential to generate immune response, and also the liposome-based strategy could be effective, like and it may act as adjuvant when we are delivering lipopeptide-based vaccine. And these vaccines were also retained their antibody response up to, I think, up to 6 months easily. The second idea was to make a vaccine delivery system using biodegradable polymers like iridosan and dextran, also like synthetic PLJ polymers. So we use the same vaccine candidate as our model compound as always. So what we did is because this LCP is itself contains a lipid and the hydrophobic lipids and hydrophilic peptides, so they can self-assemble. So what we did is, and this was cationic charged. So what we did is we electrostatically complex the dextran, which is negatively charged, with the LCP, and form particles, which is considered as NP1.
And then we incorporate this inside the PLJ nanoparticles and to make it like negatively charged on the surface. And after that, we coated the particles with chirosans. So upon coating with the chirosans, it gives us a good cationic cell charge on the surface. Also, the complex, the strand and LCP complex, were added with trimethyl chirosans to form a bigger chunks of complex to make another particle system. So these particles were really, most of this 1, 2, 3 particle sizing were less than 200. However, the NP4 seems to be a little bit polydispersed with bigger particles, but also like larger charge, cationic charge. We measured the antigen presenting cells uptake and their maturation and see whether our nanoparticles were able to mature the immune cells so that they can generate, initiate the immune response. So we measured that uptake by dendritic cells. We found that NP1 and NP4 were like significantly taken by dendritic cells. However, 2 and 3 wasn't that significant. But most importantly, they were higher than the negative control. And these nanoparticles were also able to mature the antigen presenting cells. Means they may in vitro condition they were able to stimulate mature the antigen presenting cells, which further give it a hope that there might be some potential for immunogenic response. And we did nasal immunization studies using this vaccine candidates, and we found that nanoparticle 4, which was complexed with the trimethyl chirosan, gave the highest response in the blood and also in the saliva. So this was really promising result that we got from out of the chirosan studies, because chirosan was mucoadhesive, and also like it is highly cationic, and also it can be considered as an adjuvant for the mucosal immunization. And after that, we wanted to see whether our antibodies were able to opsonize the various human strains of group A streptococcus. So we measured the capacity of the antibody response generated from the immunization of this vaccine candidate to see whether they can opsonize the human clinical strains of the group A streptococcus. And you can see from the results that one of our vaccine candidates, which we selected for this study, had a really good potential to opsonize the human strains of group A streptococcus. And we were also concerned on how the important is the location of antigen in the particles. So previously, like most of the study that we were doing was like we are encapsulating, and we never know like where they were actually measured, like where they were actually located. So in our and another studies, we wanted to see whether the location of antigens in the nanoparticle systems were actually were important. So this is why we measured up. We prepared different nanoparticle systems and checked whether the immunity is different different based on their location. So the nanoparticles were actually encapsulated, and also like there was a little bit of was on the surface, and one of the nanoparticles we coated on the surface. So there were like 2 different nanoparticles that were actually checked for the immunogenicity. And we found that these nanoparticles were also able to mature the antigen presenting cells. Also, both nanoparticles were like better in maturing the antigen presenting cells. And also, it's when we did intranasal immunization in the mice model, like one of the nanoparticles, which was actually coated on the surface,
was not giving us like a good level of antibody titers as compared to nanoparticle 1, which has where our antigens were encapsulated and some antigens were on the surface. So this was really promising data that we observed from this. So which proves that nanoparticles, the antigens need to be inside the nanoparticles. Also, on some antigens need to be inside, outside of the nanoparticles, so that they can have effective immune response, effective release of the antigens over the time, and effective immune response after that. So we also checked the opsonization of that of the antibodies after the immunization with these nanoparticles, and we found that they were actually opsonizing several strains of gas again. So in conclusion, we have a nanoparticle systems that exist and which has not been used that much, and recently it's getting popular, and it can be used for peptides vaccines, and the lipopeptides vaccines and liposomes and polymeric carriers. You know, they when they are combined together, they can be really good candidates for the international vaccines. And also, like if we surface covered antigens, and even the antigens are encapsulated or surface covered at the same times, they have tendency to generate higher immunity, and they can also have higher maturation, uptake and maturation. So in conclusion, like our findings on mucosal vaccine delivery system could be like easy strategy to make very cost-effective vaccines that suitable vaccine for nasal and pulmonary route. And finally, I'd like to acknowledge all my group members in the previous lab. And this study report was done at the University of Queensland, and which was funded from NSMRC, it's a government research body, and in Australia. Also, I was funded from IPRS and APA award. Thank you so much. If you have any question, I'd love to answer. Thank you. कसैलाई केही प्रश्न छ भन्ने सोध्न सक्नुहुन्छ? छैन जस्तो छ, छैन भने अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामी आजको दोस्रो प्रस्तुतामा जान चाहन्छौँ। दोस्रो प्रस्तुता हुनुहुन्छ डाक्टर एकराज बरालज्यू। Dr. Ekraz Baral is a synthetic organic researcher. He is working as Deputy General Manager in Antigen Inc. at Daejeon, South Korea. He had completed his master's degree in organic chemistry in 2003 from Central Department of Chemistry, Tribhuvan University, Nepal. His PhD graduation was in 2017 in organic synthesis from Department of Chemical Engineering from Yeungnam University, South Korea. He has completed his postdoctorate from Department of Chemistry, Chonbuk National University. During his research period, he published 12 scientific articles and reviews in international journals. He has participated more than 14 national and international seminars and conferences as poster and oral presenter. Besides, he has teaching experiences of more than 10 years in different schools, colleges, and institutes. He has involvement in different social organizations. Besides this, he was former advisor of SONSEC. So, अब म उहाँलाई प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आरती बहिनी। स्क्रिन शेयर भएको छ? हजुर सर। सोनसिकलाई धन्यवाद। आज यो कति 17औं कमन फोरम हैन? 17औं कमन फोरममा मलाई यो टक प्रोग्राममा प्रेजेन्टेसनको लागि इन्भिटेसन गरेकोमा मैले यो पीएचडी मा गरेको कामहरु मैले एडभान्स कामहरु राखेको छैन। मैले सिम्पल
के गरिएको थियो र अर्गानिक सिन्थेसिसमा के गरिन्छ भन्ने कुरालाई म सिम्पल रूपमा राखेको छु आजको प्रेजेन्टेसनमा। र प्रेजेन्टेसनको टपिक छ डेभलपमेन्ट अफ सिन्थेटिक टुल्स फर अर्गानिक मोलिक्युल्स एन्ड देयर एप्लिकेसन्स। मैले यो टपिकभित्रमा अर्गानिक सिन्थेसिस भनेको के हो, यसलाई कसरी गरिन्छ र मेथडहरू कसरी डेभलप गरिन्छ भन्दै एउटा मैले आफूले गरेको कामबाट इलिस्ट्रेसन गर्न खोजिरहेको छु यसमा है। र यो प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्टलाई मैले 3 भागमा बाँडेको छु। पहिला अर्गानिक सिन्थेसिसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट 1 मा, त्यसपछि एउटा अर्गानिक सिन्थेसिस कसरी गरिन्छ भनेर डिटेल देखाउनको लागि एउटा स्पेसिफिक इक्जाम्पल र केही अरु इक्जाम्पलहरु मैले पार्ट 3 मा राखेको छु। र फर्स्टमा अर्गानिक सिन्थेसिस भनेको के त भन्दा अर्गानिक कम्पाउन्डको केमिकल सिन्थेसिस गर्नलाई अर्गानिक सिन्थेसिस भनिन्छ। र अर्गानिक कम्पाउन्डहरु डिफरेन्ट टाइपले बनाइन्छ। अर्को मेथड पनि छ नेचुरल प्रोडक्टबाट अब्टेन गर्ने, एक्सट्र्याक्सन गरेर आइसोलेसन गर्ने, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री अन्तर्गत गरिन्छ हामी नेचुरल प्रोडक्ट सिन्थेसिसबाट। र अर्को अर्गानिक सिन्थेसिस हामी ल्याबमा गरिने केमिकल सिन्थेसिस, प्योर केमिकल मेथडबाट केमिकलहरु युज गरेर गरिन्छ। र यो अर्गानिक सिन्थेसिस जुन केमिकल सिन्थेसिस छ यसको मेन एरिया भनेको टोटल सिन्थेसिस, सेमी सिन्थेसिस र मेथोडोलोजी डेभलपमेन्टहरु पर्छ। र टोटल सिन्थेसिस भनेको एउटा कम्प्लेक्स मोलिक्युललाई सानो सानो मोलिक्युलबाट सिन्थेसाइज गर्ने प्रोसेसलाई टोटल सिन्थेसिस भनिन्छ। र टोटल सिन्थेसिस गर्नको लागि मेनली 2 वेज छ। एउटा लिनियर सिन्थेसिस छ, यहाँ देखाए अनुसार एउटा लाइनमा लिनियर वेमा ए बाट बी, बी बाट सी, सी बाट डी, ई, एफ हुँदै धेरै स्टेप्सहरु गर्दै फाइनल टार्गेट मोलिक्युललाई सिन्थेसाइज गर्ने एउटा जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई लिनियर सिन्थेसिस भनिन्छ भने इन्टरमिडिएटहरुलाई डिफरेन्ट वेबाट लिनियर मेथडबाट सिन्थेसाइज गरेर बनिसकेका इन्टरमिडिएटहरुलाई जोइन्ट गरेर फाइनल टार्गेट मोलिक्युल बनाइन्छ भने त्यसलाई कन्भर्जेन्ट सिन्थेसिस भनिन्छ। र अर्को एरिया छ अर्गानिक सिन्थेसिसको सेमी सिन्थेसिस। यो सेमी सिन्थेसिस भनेको मेथोडोलोजी र एउटा टोटल सिन्थेसिसको बीचको पार्ट जस्तै हो। र त्यसमा इन्टरमिडिएट नेचुरल प्रोडक्टबाट आइसोलेसन गरिन्छ, एक्सट्र्याक्सनबाट आइसोलेसन गरिन्छ भने र त्यसबाट फेरि लिनियर अथवा कन्भर्जेन्ट मेथड एप्लाई गर्दै फाइनलमा टार्गेट मोलिक्युल कम्पाउन्डलाई सिन्थेसाइज गरिन्छ। र तेस्रो वे र अथवा एरिया भनेको मेथोडोलोजी डेभलपमेन्ट हो। यो मेथोडोलोजी डेभलपमेन्ट भनेको मोस्टली सिंगल स्टेप टाइपका मेथडहरु डेभलप गरिन्छ। र यसमा टोटल सिन्थेसिसमा युज गर्ने प्रत्येक स्टेपहरु मेथोडोलोजी डेभलपमेन्ट गर्ने रिसर्चरले डेभलप गरेका मेथडहरु युज गरेर टोटल सिन्थेसिसमा एप्लाई गरिन्छ। र त्यसैले मेथोडोलोजीहरु प्राय सिंगल स्टेप मा डेभलपमेन्ट गरिएको हुन्छ। यो एउटा इक्जाम्पल हो टोटल सिन्थेसिसको। टोटल सिन्थेसिसको पेनिसिलिनलाई कसरी सिन्थेसाइज गरिन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छु मैले यसमा। पेनिसिलिन भनेको पेनिसिलम मोल्ड फंगसबाट एक्सट्र्याक्सन पनि गरिन्छ नेचुरली। र यसलाई ल्याबमा टोटल सिन्थेसिस गर्नको लागि यो फर्स्टमा डेभलप गरेको मेथड हो। यसमा मेनी स्टेपहरु स्टार्टिङ मेटेरियलहरु सानो सानो दुईवटा मोलिक्युल 1 र 2 बाट 3 हुँदै एक स्टेपमा, दोस्रो स्टेपमा 4, त्यसपछि अर्को स्टेपमा 5th मोलिक्युल अनि 6th इन्टरमिडिएट र फाइनल स्टेपमा फाइनल कम्पाउन्ड पेनिसिलिन बीलाई सिन्थेसाइज गरिन्छ। यो सबै स्टेपहरु जुन लिनियर रूपमा बन्दै आएको छ एउटा लिनियर एउटा टोटल सिन्थेसिसको लिनियर सिन्थेसिस मेथड भनिन्छ यसलाई। र यसमा दुईवटा आइसोमरहरु बनेको छ एउटा स्टेप फर्स्ट स्टेपमा र आर आइसोमरलाई मात्र लिएर फाइनल टार्गेट कम्पाउन्डहरु बनेको छ भने यसलाई डिस्कार्ड गरेर बनाइन्छ। र अर्को आउँछ अर्गानिक सिन्थेसिसको मेन कीहरु के हो त, कसरी अर्गानिक सिन्थेसिस गरिन्छ, यसका मेन कीजहरु के हो त भन्दा एउटा फंक्सनल ग्रुप इन्टर कन्भर्जन हुन्छ। अर्गानिक कम्पाउन्डमा रिएक्टिभ पार्टलाई हामीले फंक्सनल ग्रुप जुन भन्छौं त्यसलाई एउटा फंक्सनल ग्रुपबाट अर्को फंक्सनलमा कन्भर्ट गर्नलाई फंक्सनल ग्रुप इन्टर कन्भर्जन भनिन्छ। यसमा सिम्पल इक्जाम्पल बुझ्नको लागि अल्कोहलबाट किटोन बनाइयो, एउटा अल्कोहल भन्ने फंक्सनल ग्रुपबाट किटोन भन्ने फंक्सनल ग्रुपमा कन्भर्जन गरियो। र अर्को स्टेप हुन्छ एसिमेट्रिक सिन्थेसिस। एसिमेट्रिक सिन्थेसिसमा किटोनबाट यो एसिमेट्रिक रिएजेन्ट एउटा काइरल रिएजेन्ट युज गरेर आर आइसोमरको अल्कोहल एसिमेट्रिक एउटा काइरल अल्कोहललाई सिन्थेसाइज गरिएको छ। यसमा एसिमेट्रिक सिन्थेसिस भनेको एकदम मेडिकल्ली एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो एसिमेट्रिक सिन्थेसिस। अघिको हामीले इक्जाम्पलमा हेर्यौं भने टोटल सिन्थेसिसकोमा किन यो आरलाई नै लियो त, यो एउटा यो काइन्ड अफ एसिमेट्रिक सिन्थेसिस हो। र यसमा एसिमेट्रिक सिन्थेसिस गर्नको लागि एसिमेट्रिक रिएजेन्टले लिएको छ यसमा। र यसलाई एसिमेट्रिक रिएजेन्ट किन लियो भन्दा यो हाम्रो फाइनल जुन टार्गेट कम्पाउन्ड छ नि पेनिसिलिन जुन एक्टिभ छ मेडिसिनली यो आर फर्ममा भएको हुनाले यो आरलाई मात्रै लिएर सिन्थेसाइज गरिएको छ सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेपहरुमा। र यसलाई डिस्कार्ड गरिएको छ। र त्यसैले यो एउटा की हो अर्गानिक सिन्थेसिसको एउटा की मानिन्छ एसिमेट्रिक सिन्थेसिसलाई पनि। र थर्ड की भनेको डिस्कनेक्सन एप्रोच हो।
यसमा के हुन्छ सिन्थेटिकको अपोजिट पार्ट जस्तो कम्बिनेसनलाई जुन टार्गेट मोलिक्युललाई कुन कुन फ्र्यागमेन्टबाट हामीले कम्बाइन गर्न सकिन्छ त भनेर पहिला यसलाई पोसिबल ब्रेक गर्ने सेन्थनहरू बनाउने र सेन्थनहरूको पनि फेरि प्यारेन्ट स्टार्टिङ मेटेरियल खोजिसके पछाडि त्यसलाई हामी सिन्थेसाइज गर्न सक्छौँ। यो एउटा डाइकिटोनलाई ब्रेक गरेर यो दुईटा फ्र्यागमेन्ट हामी यहाँबाट टुक्राउन सक्छौँ र यो दुईटा जोड्यो भने फेरि यो बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा हाइपोथेसिस बनाएर डिस्कनेक्सन एप्रोच गरिसके पछाडि अनि पछि लास्टमा हामीले यसको प्रिकर्सर यो दुईटा सिन्थेनको प्रिकर्सन खोजेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा टार्गेट मोलिक्युललाई सिन्थेसाइज गर्न सक्छौँ। र अर्गानिक सिन्थेसिसमा कमनली कस्ता रिसर्च वर्कहरू भइरहेका छन् त भन्दा न्यू मेथोडोलोजीको डेभलपमेन्ट, सेकेन्डमा नयाँ कम्पाउन्डहरू बनाउने सिन्थेसिस न्यू कम्पाउन्डहरू र थर्डमा स्ट्रक्चरल मोडिफिकेसन र पहिला डेभलप भइसकेका कम्पाउन्डहरूलाई एप्लाइड कम्पाउन्डहरू मेडिसिनल्ली अथवा इन्डस्ट्रियली एप्लाइड कम्पाउन्डहरूलाई बनाउनको लागि पहिला भइसकेका कम्पाउन्डहरूलाई फङ्सनल ग्रुप कन्भर्जन गरेर हुन्छ अथवा एसिमेट्रिक बनाएर हुन्छ, त्यसको स्ट्रक्चरल मोडिफिकेसन गरेर नयाँ कम्पाउन्डर बनाउने यो तेस्रो टाइपको रिसर्च छ। र मैले यहाँ अहिले फोकस गर्न लागेको भन्दा कुरा हामीले गरेको अथवा मेरो रिसर्च के हो भन्दा मेन मेथोडोलोजी डेभलपमेन्ट हो। र किन रिसर्च गरिन्छ त नयाँ मेथोडहरू डेभलप गर्नको लागि भनेर मैले केही पोइन्टहरू यहाँ इन्क्लुड गरेको छु। र किन नयाँ नयाँ मेथोडहरू डेभलप गर्न खोजिन्छ त भन्दा त्यो मेथड के होस्, एटम इकोनोमिकल होस्, युज गरेका स्टार्टिङमा युज गरेका एटमहरू प्रोडक्टमा पनि रहिरहन्, खेर नजाउन्, डिकम्पोजिसन भएर अथवा साइड प्रोडक्ट बनाएर खेर नजाउन्। र दोस्रो स्टेपमा के छ भन्दा दोस्रो सोल्भेन्टको युज पनि कम हुँदै जाओस्, मिनिमाइज, किन सोल्भेन्टलाई पनि एउटा इन्भाइरोमेन्टल्ली यो हाजार्ड हुन्छ सोल्भेन्टहरू युजहरू। र अर्को चाहिँ टु रिड्युस द युज अफ हाजार्डस रिएजेन्टको पनि युजलाई कम गर्ने कुन मेथडबाट कम गर्न सकिन्छ भनेर खोजी हुन्छ। र बाई प्रोडक्ट पनि जुन हामी इन्भाइरोमेन्टलाई अथवा हेल्थलाई असर नगर्ने खालको बाई प्रोडक्टहरू बनाउनकोतिर हामीले फोकस गरिन्छ। त्यस पछाडि केमिकल रियाक्सन गर्नलाई सिन्थेसिस गर्नको लागि कुनै न कुनै इनर्जीको फर्म युज गर्नु पर्यो, स्टार्टिङको लागि इनर्जी युज गरिन्छ। त्यो इनर्जी पनि इकोनोमिकल इनर्जी कुन प्रोसेसमा गऱ्यो भने कम खर्चमा हामी त्यो गर्न सक्छौँ, इनर्जी कुन लो कस्टको इनर्जी युज हुन्छ भनेर खोजी गर्नको लागि नयाँ मेथड डेभलप गरिन्छ। त्यस पछाडि छोटो समयमा पनि हामी केमिकल रियाक्सनहरू सिन्थेसाइज गर्नको लागि पनि कुन मेथडले एप्लाई गर्न सकिन्छ त त्यसको खोजीको लागि पनि नयाँ मेथड डेभलप गरिन्छ। र रियाक्सन गरिसके पछाडि थोरै एमाउन्टबाट धेरै प्रोडक्ट निकाल्नको लागि, यिल्ड इन्क्रिज गर्नको लागि, म्याक्सिमाइज गर्नको लागि पनि नयाँ मेथड डेभलप गरिन्छ। र कम्पाउन्ड बनाइसके पछाडि त्यसलाई प्युरिफाई गर्नको लागि कुन मेथडबाट बनायो भने सजिलै प्युरिफिकेसन गर्न सकिन्छ त त्यो खोजीको लागि पनि हामीले नयाँ मेथड डेभलप गरिन्छ। त्यसैले कम्पाउन्डको प्युरिटीलाई इन्क्रिज गर्नको लागि पनि न्यू मेथडको डेभलपमेन्ट गरिन्छ। र नयाँ डेभलप गरेको मेथडहरू कस्तो कन्डिसनमा मात्रै युजफुल हुन्छ त, किनभने हामी धेरै मेथडहरू डेभलपमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ, सबै मेथडहरू इन्डस्ट्रियल्ली एप्लाइड भइरहेको हुँदैन, अरूले फलो गरिरहेको हुँदैन। कस्तो मेथडहरूलाई मात्रै अरूले फलो गर्छ त फेरि भन्दा जुन मेथडले बनाएको प्रोडक्टको यिल्ड चाहिँ हाई दिन्छ, जुन मेथडले धेरै सब्स्ट्रेटहरू ब्रोड रेन्जको सब्स्ट्रेटहरूलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ, र जुन मेथडलाई इन्डस्ट्रियली प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा युज गर्न सकिन्छ। मेनली इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन भनेको जुन प्युरिटी आउन सक्छ र त्यसमा त्यो मेथड सेफ हुन्छ, त्यो मेथडलाई मात्रै युजफुल मेथड मानिन्छ। र मेन स्टेजहरू के हो त, मेथोडोलोजी डेभलपमेन्टको मेन स्टेजहरू मेन 3 स्टेप हुन्छ। एउटा डिस्कभरी गरिन्छ रियाक्सनको, कुन हाइपोथेसिस गरियो भने कुन कम्पाउन्ड गर्न सकिन्छ भनेर। त्यस पछाडि कुन कन्डिसनमा हाई यिल्ड अथवा प्योर कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ भनेर अप्टिमाइजेसन गरिन्छ। र अप्टिमाइजेसन गरिसके पछाडि त्यो मेथडको स्कोपलाई टेस्ट गरिन्छ। र यसलाई म अहिले पछि डिटेलमा पनि गर्छु स्लाइडहरूमा। र मेथोडोलोजी डेभलपमेन्ट एउटा वे हो भने नयाँ कम्पाउन्डहरू सिन्थेसाइज गर्ने अर्को वे हो। र कस्तो कम्पाउन्डहरू नयाँ सिन्थेसाइज गरिन्छ त भन्दा जुन कम्पाउन्डको मेडिसिनल भ्यालु हुन्छ र जुन कम्पाउन्डको इन्डस्ट्रियल भ्यालु हुन्छ ती कम्पाउन्डहरूलाई सिन्थेसाइज गरिन्छ रिसर्च गर्दाखेरि। र कसरी सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ त, कि भइरहेको मेथडहरूलाई युज गरेर कि नभइकन नयाँ मेथडलाई डेभलप गरेर नयाँ कम्पाउन्डहरूलाई सिन्थेसाइज गरिन्छ। र अर्गानिक सिन्थेसिसको प्रोसेसहरू के हुन्छ त भन्दा फर्स्टमा डिस्कभरी अफ मेथड भयो।
कुनै एउटा केमिकल एक्सन हाइपोथेसिस गर्नको लागि यसको लागि भइरहेका लिटरेचरहरूको रिभ्यू गरेर त्यसलाई पढेर कुन क्याटालिस्टले कुन सोल्भेन्टले कुन रिएजेन्टबाट कुन कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्दै एउटा मेथडलाई डेभलप गरिन्छ र त्यो मेथड डेभलप गरिसकेपछि अर्गानिक सिन्थेसिसबाट कुनै कम्पाउन्ड प्रोडक्ट बनाइसके पछाडि त्यसको स्ट्रक्चरलाई कन्फर्मेसन गरिन्छ र कन्फर्मेसन गर्नको लागि विभिन्न टुलहरू एप्लाई गरिन्छ अब स्पेक्ट्रोस्कोपी टुलहरू अथवा प्युरिफिकेसनका अरू टुलहरू HPLC टुलहरू त्यस पछाडि अप्टिमाइजेसन गरिन्छ बेस कन्डिसन त्यो प्रोडक्ट बनिसके पछाडि प्रोडक्ट कन्फर्म भइसके पछाडि त्यो भन्दा हामीले सोचेको भन्दा अरू कन्डिसनमा बेस्ट प्योर अथवा बेस्ट इल्ड आउन सक्छ कि टेम्परेचर बढ्यो भने आउँछ कि घट्यो भने आउँछ कि कुनै क्याटालिस्टले फेर्यो भने आउँछ कि सोल्भेन्ट फेर्यो भने आउँछ कि कम टाइममा आउँछ कि बढी टाइममा आउँछ कि अप्टिमाइजेसन गरिन्छ त्यस पछाडि अप्टिमाइजेसन गरिसकेर बेस कन्डिसन पत्ता लगाइसके पछाडि त्यो कन्डिसनमा कुन कुन सबस्ट्रेटलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ त त्यो सबस्ट्रेटको त्यो मेथडको स्कोपहरू सबस्ट्रेटमा स्कोप खोजिसके पछाडि कुन कुन सबस्ट्रेटमा त्यसले काम गर्न सकिँदैन त काम गर्न सक्दैन भनेर त्यो मेथडको लिमिटेसनलाई पनि स्टडी गरिन्छ र त्यस स्टडी गरिसके पछाडि त्यो मेथडबाट धेरै कम्पाउन्डहरू सिन्थेसाइज गरिसके पछाडि र त्यो फेरि त्यसको स्ट्रक्चरल मोडिफिकेसन गरेर अरू इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्डलाई पनि डेरिभेटाइज गर्न सकिन्छ र सबै कम्पाउन्डहरूलाई सिन्थेसाइज गरिसके पछाडि त्यसको फिजिकल क्यारेक्टराइजेसन गरिन्छ मोलिकुलहरू सबै अर्गानिक कम्पाउन्डहरूको त्यसमा IR डाटाहरू NMR डाटाहरू मेल्टिङ पोइन्टहरू मासहरू सबै फिजिकल क्यारेक्टराइजेसन गरिसके पछाडि फर्दर त्यो सिन्थेसाइज गरिसकेको कम्पाउन्डहरूको इम्पोर्टेन्स के छ त मेडिसिनल इम्पोर्टेन्स के छ इन्डस्ट्रियल इम्पोर्टेन्स के छ त्यसको स्टडी गरिन्छ र मैले यसलाई सबै प्रोसेसलाई देखाउनको लागि मैले आफूले पहिला गरेको एउटा रिसर्चको एउटा कामलाई मैले इक्जाम्पल देखेको छु यो डिस्कभरी अफ मेथड भन्दा यो मल्टी कम्पोनेन्ट सिन्थेसिस हो यसमा तीनवटा कम्पोनेन्टहरू एउटा कर्मोनल्डिहाइड एउटा साइनोएस्टर र एनिलिन तीनवटा कम्पाउन्डलाई जोइन गर्यो भने यिनीहरू त्यो तीनवटा रिएक्सनलाई कम्बाइन गर्यो भने एउटा पिरिडिनको सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ एमिनोपिरिडिन र यसमा क्याटालिस्टको युज नगर्दा पनि अथवा सोल्भेन्टको युज नगर्दा पनि यो कम्पाउन्ड बन्न सक्छ भनेर एउटा जुन हाइपोथेसिस बनाइएको छ त्यसलाई त्यो एउटा मेथडको लागि डिस्कभरी भयो यो एउटा सोल्भेन्ट फ्री क्याटालिस्ट फ्री मल्टी कम्पोनेन्ट एउटा रिएक्सन भयो एउटा पोली सब्स्टिट्युटेड 2 एमिनोपिरिडिन बनाउने एउटा जुन मेथडको लागि डिस्कभरी गरियो त्यसपछि यो कम्पाउन्ड बन्छ कि बन्दैन यो रिएक्सनबाट भनेर रिएक्सन गरिसके पछाडि स्ट्रक्चरको कन्फर्मेसन गरियो कन्फर्मेसन गर्नको लागि प्रोटोन NMR कार्बन NMR अरू डाटा मैले राखेको छैन अब हाई रेजोल्युसन मासहरू IR डाटाहरूबाट यो कम्पाउन्डलाई कन्फर्मेसन गरियो र फर्दर यो डेरिभेटिभहरू जुन एउटा ब्युटाइल ग्रुप भएको एउटा डेरिभेटिभ सिमिलर 2 एमिनोपिरिडिनको क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालेर क्रिस्टलबाट कन्फर्म भइसके पछाडि यो प्रोसेसबाट यो कम्पाउन्ड बन्छ भनेर कन्फर्म भइसके पछाडि कि कुन कन्डिसनमा धेरै इल्ड बन्छ अथवा कुन कन्डिसनमा प्योर कम्पाउन्ड बन्छ भनेर कन्डिसनलाई अप्टिमाइजेसन गरियो र यो अप्टिमाइजेसन गर्नको लागि विभिन्न टेम्परेचरहरूमा विभिन्न समय अब ड्युरेसनमा रिएक्सन गर्दा रुम टेम्परेचर 25 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 1 डे राख्दा कम्पाउन्ड बन्न सकेन र 50 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर बढायो र 1 डेमा जम्मा 22% इल्डमा आयो र टेम्परेचर बढाउँदै 80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा लग्यो भने एक दिनमा यसलाई 46%मा इल्ड आयो जब 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा गरियो 7 आवरमा नै रिएक्सन कम्प्लिट भएर 90% इल्डमा गयो त्यस पछाडि टेम्परेचरलाई फेरि 120 मा के टेम्परेचर बढाउँदा इल्ड बढ्ने हो त भनेर 100 बाट 120 बनाउँदा 7 आवरमा यसको इल्ड घट्यो डिकम्पोजिसन भयो यसलाई 90 बाट 72 मा गयो यदि माइक्रोवेभमा इल्ड बढाउन सकिन्छ कि भने माइक्रोवेभमा 1 आवरमा रिएक्सन गराउँदाखेरि 54% इल्ड गयो यो कन्डिसनले के देखायो त भन्दा यो टेबलले 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो तीनवटा कम्पोनेन्टहरूलाई क्याटालिस्ट पनि नराखिकन सोल्भेन्ट पनि नराखिकन 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 7 आवरसम्म हिट गर्ने हो भने 2 एमिनोपिरिडिनको डेरिभेटिभहरू सबैभन्दा बेस्ट कन्डिसनमा बेस्ट इल्डमा बनाउन सकिँदो रहेछ र यो बेस्ट कन्डिसनलाई लिइसके पछाडि यो मेथड अरू सफ्टवेयरको यसको स्कोपलाई टेस्ट गरियो मेथडको स्कोप टेस्ट गर्नको लागि एउटा साइनोस्टर र एनिलिनलाई एज इट इज राख्ने कन्स्टेन्ट राखेर यो कर्मोनल्डिहाइडलाई भेरी गरियो भने इल्डमा के फरक पर्छ कि पर्दैन अथवा प्रोडक्ट बन्छ कि बन्दैन भनेर टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि यो टेबलमा हामी देख्न सकिन्छ र यो कर्मोनल्डिहाइडको स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्दाखेरि इथाइल मिथाइल प्रोपाइलहरू अथवा मिथोक्सी ब्रोमो साइनो कम्पाउन्ड फ्लोरो कम्पाउन्ड सबै जुनसुकै डेरिभेटिभ राख्यो भने पनि यसको यो जुन प्रोडक्टको इल्डमा
कुनै कमी आएन, प्रोडक्ट बन्यो र इल्ड पनि राम्रो बन्यो। र यो सेकेन्ड टेबलमा के छ भन्दा कर्मोनल्डिहाइडलाई सेम राखेर साइनो इस्टरलाई चेन्ज गर्ने, एनिलिनलाई सेम राखेर त्यही कन्डिसनमा 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 7 आवर्ससम्म हिट गर्ने हो भने के हुन्छ त? के फरक फरक साइनो इस्टरहरूले पनि कम्पाउन्ड दिन्छ त राम्रो इल्डमा भनेर यसको स्कोप टेस्ट गर्दाखेरि साइनो इस्टर र मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्युटाइल चेन्ज गर्दै जाँदा अथवा एमाइडसम्म चेन्ज गरेर हेर्दा पनि यसको इल्डमा राम्रो देखियो। 84%, 80% इल्डहरू आएको हुनाले यो इस्टरहरूको जुनसुकै इस्टरसँग पनि कर्मोनल्डिहाइड राख्यो, एनिलिन राख्यो भने पिरिडिन बन्दो रहेछ राम्रो इल्डमा भन्ने देखियो। त्यस पछाडि यो तेस्रो टेबलमा के देखिन्छ भन्दा साइनो इस्टर र कर्मोनल्डिहाइडलाई सेम राख्ने र एनिलिनको डेरिभेटिभहरू चेन्ज गरिदिने हो भने एनिलिनको ग्रुपहरू चेन्ज गरिदिने, मिथोक्सी, मिथाइल राख्ने, आइसोप्रोपाइल राख्ने अथवा यसमा फ्लोरिन, हेलोजनहरू, एसाइल ग्रुपहरू, नाइट्रेट ग्रुपहरू, बेन्जाइल ग्रुपहरू राख्यो, डबल रिङ पनि राखेर हेर्दाखेरि इलेक्ट्रोन विटेन ग्रुपहरू, साइनो ग्रुपहरू राखेर हेर्दा पनि यसको इल्डहरूमा केही फरक परेन। इल्डहरू 80%, 79%, 90%सम्म इल्ड आयो। र यो एनिलिन जुनसुकै एनिलिनलाई पनि यसले के गर्न सक्यो, काम गर्न सक्यो यो मेथडले। त्यस पछाडि एनिलिन नराखिकन एलिफेटिक एमिन राखेर हेर्दा पनि यसको इल्डहरू राम्रो आएको छ। यसमा जुन एलिफेटिकमा एरोमेटिक भन्दा इल्ड चाहिँ अलिकति कम भएको छ, तर पनि यसमा एलिफेटिक एमिनले पनि साइनो इस्टरसँग र कर्मोनल्डिहाइडसँग रिएक्सन गरेर 2 एमिनो पिरिडिन बनायो राम्रो इल्डले। र यसको स्कोप हेर्दा कुनै पनि लिमिटेसन त्यस्तो देखिएन, जुनसुकै सबस्ट्रेटसँग पनि यो मेथडले राम्रो काम गरेको भेटियो। त्यसरी कम्पाउन्ड सिन्थेसिस गरिसकेपछि त्यो कम्पाउन्डको के इम्पोर्टेन्ट छ त भनेर बायोलोजिकली इम्पोर्टेन्स हेर्दाखेरि यसको एन्टिब्याक्टेरियल स्टडी गरिएको छ। एन्टिबायोटिक स्टडी धेरै कम्पाउन्डहरू गर्दाखेरि यहाँ सीमित केही कम्पाउन्डहरू जसले राम्रो एन्टिब्याक्टेरियल एक्टिभिटीहरू देखाएको छ यसलाई मात्रै यहाँ समेटिएको छ। र यो टेबल हेर्ने हो भने यो फोजी भन्ने कम्पाउन्ड, यो चाहिँ कम्पाउन्ड जुन क्लोरिन भएको एउटा कम्पाउन्ड छ, यो फोजीको एन्टिब्याक्टेरियल एक्टिभिटी जुन ब्याक्टेरियाको ग्रोथ इनहाइबिसन जोन हेर्ने हो भने यो सिप्रोफ्लक्सासिनसँग बराबर देखियो यो ग्राम नेगेटिभ इकोली ब्याक्टेरियासँग। त्यसै ग्राम पोजिटिभ प्यासाउरस ब्याक्टेरियासँग हेर्दा पनि यसको हाराहारीमा यसले जुन इनहाइबिसन ग्रोथ जुन सिप्रोफ्लक्सासिनको 20 mm छ भने यो सिन्थेसिस गरेको कम्पाउन्डको 18 mm देखिएको हुनाले यी कम्पाउन्डहरूले पनि एन्टिब्याक्टेरियल अथवा एन्टिबायोटिकको रूपमा युज गर्न सकिन्छ फर्दर यसको प्युरिफिकेसन अथवा इन्भेस्टिगेसन गरेर भन्ने देख्न आउँछ यसबाट। र अरू सिन्थेसिसको अरू मेथडहरू डेभलपमेन्ट मैले गरेको डिटेलमा राखेको छैन, अरू डेभलपमेन्टहरूलाई मैले यहाँ केही राखेको छु। त्यसमा यो इन्डोल र डायजोको रोडियमले क्याटालाइज गरेर रेडियोसेलेक्टिभ यो 1 to 3 पोजिसनमा एराइलेसन भएको इन्डोलको रोडियम क्याटालिस फ्लोरोबेन्जिन एउटा सोल्भेन्टमा दुईटाको एउटा रोडियम क्याटालाइज एउटा मेथड डेभलप गरियो। र यसरी बनिसकेको कम्पाउन्डहरूलाई हामी स्टडी गरेर हेर्दाखेरि एन्टिब्याक्टेरियल एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटी देखाएको भेटिएको छ। र त्यस्तै अर्को मेथड डेभलपमेन्टमा रोडियम क्याटालिस्ट युज गरेर सेम सोल्भेन्टमा फ्लोरोबेन्जिनमा डायजो कम्पाउन्ड र यो बेन्जाइल हेलाइडहरूको कपलिङ गर्यो भने यो हेलो न्याप्थिनाइल इथरहरू र इस्टरहरूको डेभलपमेन्ट गरियो। र ती कम्पाउन्डहरूलाई सुजुकी कपलिङ गरेर बोरोनिक एसिडसँग पोलिएरोमेट्रिक कम्पाउन्ड्सहरू बनाइएको छ। पोलिएरोमेट्रिक कम्पाउन्ड्सहरू एलइडी ओएलइडीमा अथवा इलेक्ट्रोन डिभाइसहरूमा युज गर्न सकिन्छ। र तेस्रो अर्को डेभलप गरेको मेथड भनेको कपर क्याटालाइज sp2 sp3 कार्बन कार्बन क्रस डिहाइड्रोजेनेटिभ कपलिङ हो। यसमा यो क्विनोन र साइक्लोअल्किनको कपलिङ गरिएको छ। र यसमा यो इक्जाम्पल के छ भन्दा यो हाइड्रोक्सी क्विनोन र साइक्लोहेक्सेनलाई कपर ट्रिप्लेटसँग राखेर कपलिङ गर्दा जुन प्रोडक्ट बनेको छ पार भएको यो कम्पाउन्डहरू यो कम्पाउन्ड अहिले पनि मेडिकली युज हुन्छ यो एन्टिमेलेरियल ड्रग हो। र यो अरू योभन्दा पहिलाको मेथडहरू हेर्ने हो भने कुनै मेथड 13 स्टेपको कुनै 7 स्टेपको मेथडहरू थियो भने यो मैले डेभलप गरेको यो फर्स्ट टाइम मेथड यो फर्स्ट स्टेप मेथड हो। यो यहाँभन्दा पहिला यो सिङ्गल स्टेपमा डेभलप भएको छैन। यो यसरी एउटा डेभलपमेन्ट गरेको एउटा अर्ग्यानिक सिन्थेसिसको एउटा मेथोडोलोजी हो। र अर्को छ डाइफिनाइल कार्बोनेट भन्ने यो एउटा डिपिसी छ। यो हाइली रिएक्टिभ र एउटा ग्रिन सोर्स कार्बन डाइलेसन रिएक्सनको लागि डाइओलहरूको कार्बन डाइलेसन रिएक्सनको लागि एउटा यो रिएजेन्ट युज गरेर एउटा मेथड डेभलपमेन्ट गरिएको छ। यसमा यो पहिला के थियो भन्दा डाइओलसँग कार्बोनेट कम्पाउन्ड बनाउनु पर्यो भने एकदमै फस्टिन जस्ता पोइजनस अथवा अरू ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुने पोइजनस केमिकलहरू युज गरिन्थ्यो। र यो डिपिसी युज गरेर सजिलै यो 2 घन्टामा रिएक्सन सकिने रुम टेम्परेचरमा एकदम सिम्पल कन्डिसनमा साइक्लिक कार्बोनेट डेभलप गर्ने एउटा मेथड पनि डेभलप गरिएको छ।
जुन अब यो साइक्लिक कार्बोनेटहरू भनेको पोलिमरको प्रिकर्सर्सहरू अनि एडिटिभहरू फ्युलको एडिटिभमा युज गर्छ र इलेक्ट्रोलाइट ब्याट्रीको रूपमा युज गरिन्छ। यसरी अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा मेथडको डेभलपमेन्ट गरिन्छ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हाम्रो सरलाई धन्यवाद छ। कसैसँग केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही प्रश्न छ? आरतीजी मैले सोध्न सक्छु? हजुर। एकराज सर, यो हामीले डेभलप गर्ने मेथोडोलोजीको कामहरू नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म सुरु नभए हुनाले थोरै बेसिक इनिसिएटिभ लिँदा पनि कसरी सुरु गर्न सकिन्छ होला सर? मेसेज चाहिँ अरूलाई कसरी दिन सकिन्छ? यो कुरा धेरै पटक उठाइराखेको कुरा जस्तो भयो होइन धीरज सर। यो के मैले यहाँ आज के भन्न खोजेको भन्दा इनिसिएसन त अब हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो र नेपालतिरको कम्युनिकेसन ग्याप भएको हुनाले यहाँ बोल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि के कति भयो भन्ने कुरा मैले अस्ति नै यो गत सालको सोमसीको प्रेजेन्टेसनमा गर्दा के कति भयो मलाई त्यति थाहा भएन। क्वेसन चाहिँ तपाईँले सोध्नुभएको सायद होइन, के कति भयो छ होला भनेर। त्यसो मैले जुन एन्सर दिएको केही समयपछि मलाई इमेल आएको थियो कि नेपालबाट, विराटनगरबाट। त्यहाँ एकजना भाइको चित्त दुखेछ मेरो एन्सरले है। अनि मैले जुन एन्सर दिएँ त्यसैले के हो भन्दा त्यो त्यहाँ केही भएकै छैन भने मैले मलाई जानकारी भएकोमा र अनि मैले यहाँ रिभ्यू गरेको पेपरबाट म एन्सर दिएँ मैले तपाईँको क्वेसनको। अनि उनले चाहिँ अलिकति चित्त दुखे तरिकाले मेल गरेको थियो। उनले अलिक हल्का काम गरेका रहेछन्। अनि उनलाई मैले फर्दर केही चाहिन्छ भने म सहयोग गर्छु, ठिक छ भनेर उनलाई प्रोत्साहन पनि गरेको थिएँ। यसो गर्नु पर्यो। सोमसिकले एउटा के गर्नु पर्यो भन्दा अहिले कोही साथीहरू छन् नेपालमै अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा पनि पिएचडी गराइराखेका साथीहरू छन्, पिएचडी गराएका छन् स्टुडेन्टहरूलाई। उहाँले कुन लेभलसम्म गराए होलान् भनेर एउटा लिनको लागि उहाँलाई एकजनालाई इन्भाइटेसन गर्नु पायो भने अनि उहाँहरू कुन स्टेपमा हुनुहुन्छ र हामी कहाँबाट पाइला थप्ने, इटा कहाँबाट थप्ने भन्ने कुरा थाहा भएन कि। एकदम समस्या। हामीसँग चाहिँ बेसिक त्यो एनएमआर इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ नभएको भन्ने जानकारी भयो र मैले त्यो नाससँग इमेल आदान प्रदान भएर संवाद गरेको थिएँ सर पछिल्लो समय। अनि उहाँहरूले चाहिँ सायद यो वर्षभित्रै नासले चाहिँ एनएमआर ल्याउँछ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। सायद त्यो भयो भने थोरै ब्रेक थ्रु भएर काम इनिसिएटिभ हुन्छ कि एउटा पाटो। एनएमआर किन्नलाई चाहिँ गाह्रो छैन, बरु किन्न चाहिँ 2 करोडमा 400 मेगाहर्जको आउँछ क्या है ब्रोकरको। त्यो हामीले पनि यहाँ साथीहरूसँग बसेर एकचोटि बुझ्दाखेरि नेपालमा त्यो एनएमआरलाई रन गर्न सक्छ सक्दैन भनेर अस्कलको सरहरूसँग कुरा गर्दा 2 करोड नेपाली रुपियाँमा आउँछ ब्रोकर 400। त्यो रन गर्न सकिन्छ। तर समस्या भनेको त्यसलाई कन्टिन्युसली रन गर्नको लागि चाहिने नाइट्रोजन र हेलियम ग्यास र अनि इलेक्ट्रिसिटीको समस्या देखाउनु भयो कि उहाँहरूले। त्यो त जस्तै सर नेपालमा त्यही कन्सेप्टबाट डेभलप भएको टेक्नोलोजी एमआरआईहरू सबै चलिरहेछन् नि। नेपालमा टेक्निकल जनशक्ति छन्, त्यो ठुलो प्रोब्लम होइन। त्यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ स्याम्पल चाहिँ कति आउँछ भन्ने चाहिँ बढी प्रोब्लम हो भन्थे सर त्यो बेलामा चाहिँ। तर एकचोटि 6 इन्स्ट्रुमेन्ट भन्यो भने त देशैभरिबाट थोत्रै आउँदा पनि त एउटा देशमा एउटा एनएमआर त बिजी नै हुन्छ होला भन्ने लाग्ने कि मलाई चाहिँ। त्यो अर्ली करियर नबुझिया भएर पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि त पहिला अर्ग्यानिक सिन्थेसिसको रिसर्च कति ठाउँमा कति भएको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि त। स्याम्पल चाहिँ अस्कल एकजना सरसँग मैले कन्ट्याक्ट गर्दा उहाँले स्याम्पल जम्मा भएपछि आफै स्याम्पल लिएर जापान जाने गरेको छु एनएमआरको लागि भन्नुभएको थियो होइन। त्यो स्याम्पल चाहिँ त अब अनि त्यहाँ भइराखेको जुन मैले रिभ्यू गरेको पेपरहरू थियो नेपालको, त्यसकोमा चाहिँ त सिम्पल चिस्ट बेस मात्रै बनाएको थिएँ कि मैले त्यति बेला पनि त्यही एन्सर दिएको थिएँ। चिस्ट बेसहरू त क्यारेक्टराइजेसन गर्नको लागि नयाँ हुँदै होइन, उनीहरूको लागि नयाँको लागि नभइकन रिपोर्टेड कम्पाउन्डहरू प्राय हुने भएको हुनाले सजिलै क्यारेक्टराइजेसन हुने भयो नि त। र अनि चिस्ट बेसको लागि प्युरिफिकेसनको लागि गाह्रो पनि भएन, सजिलै क्रिस्टलाइजेसन हुने भयो। अनि इन्डियातिर चाहिँ यो अहिले पछिल्लो समय बाहिरका सस्तो जनशक्ति भएको बाहिरकातिरको कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङहरू अथवा त्यो स्मल मोलिक्युलहरू बनाएर बेच्ने चाहिँ परिपाटी भएका थुप्रा कम्पनीहरू इस्टाब्लिस भएको छ नि त्यो सानसाना पनि इन्डियामा चाहिँ। अनि जस्तै तपाईँ हामी यहाँ रिसर्च गरिरहने माइन्डसेटले सोच्दा 15-20 जना मिलेर एउटा स्मल ल्याब सेटअप गरेर बाहिरको अर्डरहरू रिसिभ गरेर ती के भन्छ अन डिमान्डका खालका मोलिक्युलहरू बनाएर पनि त सस्टेनेबिलिटीको बाटोमा कन्ट्री जान सक्थ्यो होला नि। किनकि ह्युज अमाउन्ट अफ हामीलाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट पनि नचाहिने
फ्रेगमेन्टेसनहरू गर्नुपर्ने हुँदा त्यो मेन कुरा ह्युमन स्किल र टेक्निकल स्किल बढी लाग्ने हुँदा त्यो चाहिँ इकोनोमी हुन सक्थ्यो कि सर? त्यसको लागि मैले अघि पनि भने जस्तो गरेर हामी नेपालमा कहाँसम्म छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउन पायो भने त्यसपछि हामी त्यहाँबाट कहाँबाट हामी थप्न सक्छौँ त, अथवा हामी कोरियामा बसिन्जेलसम्म पनि हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा गर्न सकिन्थ्यो नि त, एउटा फिगर आउट गर्न सकिन्थ्यो होइन। त्यही त सर, हेरौँ अब कहिले हुन्छ। जुन अब मैले यहाँ बसेर दिएको एन्सरले त विराटनगरमा पो चित्त दुख्यो त कुकुर चाहिँ। अनि त्यहाँ के काम भएको रहेछ त सर त्यसको अपडेट अनुसार चाहिँ? उहाँको काम हेर्दाखेरि तिनी चिप्स मात्रै सिन्थेसाइज छ क्या। चिप्स भनेको त अब अलियाड किटोनलाई एमिनसँग रियाक्सन गऱ्यो भने त बनिहाल्यो। अनि त्यस पछाडि त फर्दर क्यारेक्टरेसन त्यति चाहिँदैन चिप्स बेसको लागि, किनभने सबै कम्पाउन्डहरू रिपोर्टेड हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि उहाँले गरेको चिप्स बेस बनाएर त्यही एन्टिब्याक्टेरियल एक्टिभिटी, एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटी चेक गरेर रहेछ। हुन्छ सर, मेरो यति नै। कसै साथीहरूको केही छ भने सोध्नु होला सरलाई। कसैसँग छैन जस्तो छ। हुन्छ, छैन भने म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आज प्रस्तुत गर्नुहुने सम्पूर्ण दुवैजना वक्ताहरूलाई म धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसरी अब अन्त्यतिर जाउँ है सर। हुन्छ हुन्छ, मलाई सुनसिकले यो अवसर दिनुभएकोमा एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनसिकको समिति भन्दा पनि बाहिरको व्यक्तिलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सुनसिकको सम्पूर्ण परिवारलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आरती चौधरी अब बिदा हुँदै हाम्रो सभापति ज्यू दीर्घराज जोशीज्यूलाई कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद आरजीजी। आजको निर्मल सर र एकराज सरले जो उत्कृष्ट आफ्नो जीवनको सिकाइको अनुभव दिनुभयो, हामीलाई आशा छ यो अनरेकर्डेड पनि भिडियो भएको हुनाले लङ टर्म रिसोर्स बन्न सकोस्। विशेष गरेर जुन पछिल्लो भागमा एकराज बराल सरले मेथोडोलोजी, टोटल सिन्थेसिस र ओभरअल एक अर्ग्यानिक सिन्थेसिस कसरी रन हुन्छ भन्ने जो कन्सेप्ट दियो, भर्खरको बिगिनरले पनि त्यसले बुझ्न सक्ने र यस्तो हुँदो रहेछ है, हामी पनि के गर्न सक्छौँ भन्ने मेसेज सबैमा जान सकोस्। हामीलाई आशा छ हामीले समय लिएका छौँ। रिकास्टको र नास्टको व्यक्तिहरू यही कार्यकालभित्र उहाँहरू यो दुईटा कुराहरूलाई समेट्ने गरेर नेपालको वस्तुस्थिति के छ भनेर हाम्रो एपिसोडमा सहभागी हुने हुँदा त्यो बेलामा हामी इनडेप्थ अलिकति थाहा पाउनेछौँ। हामी यस पछाडिको दोस्रो तेस्रो यस पछाडिको एक पछाडिको अर्को एपिसोडमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो हाइड्रोजन फ्युल इनर्जीको रिसर्च कस्तो भइरहेछ, पछिल्लो समयमा ग्रिन इनर्जीमा सिफ्ट हुँदा अब हाइड्रोजनबाट चल्ने कारहरू नेपालमा चाहिँ त्यो प्रोडक्सनको सम्भाव्यता र त्योसँग भइरहेको अनुसन्धान जो काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ त्यो अनुसन्धान गरिरहनु भएको उहाँहरूलाई हामीले समेट्ने संवाद भएको छ। सम्भवतः हामी यही डिसेम्बर 26मा चाहिँ त्यो एपिसोड हुने हुँदा तपाईँ हामी त्यो बेला संवादमा जोडिनेछौँ। आजको संवादमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद गर्दै दोस्रो एपिसोडमा हामी भेट्नेछौँ। सम्भवतः दोस्रो एपिसोडको रेगुलर पनि हुन सक्नेछ, शनिबार र आइतबार दुईटै दिन वक्ताको स्केड्युल अलिकति मिलाउनु पर्ने हुँदा सायद शनिबारको एपिसोडमा चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिममा यो शिक्षाको नीति र त्यहाँ विश्वविद्यालय नयाँ बनाउनु पर्ने भन्ने जो अध्ययन कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदलले के काम गर्दैछ र त्योमा चाहिँ हामी कोरियामा जो यो गहिरो फिल्डमा अध्ययन गरिरहेका साथीहरूले चाहिँ युनिभर्सिटी बनाउने भए कुन मोडेलमा बनाउने के गर्ने हामीले सुझाव दिन सक्ने हुँदा उहाँहरूलाई हामीले बोलाएको छौँ। र म सबैलाई यहीँबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि नेपालमा कुनै ठाउँमा एजुकेसनल इन्स्टिट्युट सेटअप हुँदैछ, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनको काम हुँदैछ भने त्यहाँ चाहिँ यहाँ रहेका साथीहरूले पनि आफ्नो बौद्धिकता त्यहाँ दिन सक्ने र त्यसले चाहिँ एसेट हुने हुँदा सबैले हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला जसले पनि सुनिरहनु भएको छ। यति भन्दै आजको लाइभ प्रोग्राम चाहिँ यहीँ समापन हुन्छ। हामी आफ्नो अनुकूलता अनुसार अफलाइन टक गर्दै अफ हुनेछौँ। धेरै धन्यवाद।